राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदना व्रज जनरंजना यमुना यमुना राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जया गिरिवरधारी जया गिरिवरधारी यशोदनंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopal Govinda Ram Srimad Sudha Gopal Govinda Ram Srimad Sudha Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Hari Haraya Namo Krishna Yadavaya Namaha Oh Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Nitai, 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 Nitai Gauranga Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana Jai Sachinandana Gaura Hare Oh, Bhaktita Pavana Gaura Hare Krishna Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol जय श्रील प्रभुपाद की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रे न बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी की ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान विशांतांश नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमो आचार्य पदाय निताय कृपप्रदायिने गौरकृतनामदाय। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து காலம்பரையே லெக்சர் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன். ஆக்சுவலா 8 மணிலேருந்து 9:30 மணி வரை ஜெகநாதருடைய லீலைகள்லாம் இங்கிலீஷ்ல ஆங்கிலத்துல சொல்லி முடிச்சாச்சு. நான் 11 மணிக்கு இங்கிருந்து வெளில போயிருக்கணும். ஏதோ ஃபிளைட் வந்து டிலே ஆயிடுச்சு. காலமுறையெல்லாம் பகவானுடைய லீலைகள் எல்லாம் சொல்லி, இந்த மாதிரி ஸ்நான யாத்திரா லீலை யாரோ வந்து தட்சிண பாரதத்திலிருந்து ஜெகநாத் பூரி ஒரு போய் அங்கே வந்து கணபதியோட பக்தர்னு சொல்லி எனக்கு ஜெகநாதரை பார்க்க தேவையில்லைன்னு சொல்லி அவர் ஜெகநாத் வந்து கணேஷ் வேஷம் கஜவேஷம் தரிசனம் பண்ணாருன்னு சொல்லி நான் கிளம்பலான்னு சொல்லி வெளியில் போய் பிரசாதம் எல்லாம் சாப்பிட்டு, வேண்டாங்க நீங்கள் அவசரமாக ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை, உங்களுக்கு ஃப்ளைட் இப்போ கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு உடனே என்ன தோணுச்சுன்னா, ச்சே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமே, அங்கே வந்து டிலே ஆகிடுமே, நம்ம ப்ரோக்ராம் போது என்ன நினைப்பாங்க அவங்க அப்படின்னு நினச்சி ஒரு 1/2 மணி நேரம் என்னதாம நினச்சி பார்த்து கடைசியில் எனக்கு வந்து என்ன தோணுன்னா, மேபி ஜெகநாதரே இப்படி பண்ணியிருப்பார் போல் இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஸ்நான யாத்திரெல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு டைமிங் இல்லை, ரொம்ப லேட்டாக போகணும், முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இதில் போய் தான் ஆறுன்னு சொல்லி காலம்பரெல்லாம் ப்ரீபோனெல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணப்பறம் மேபி இது ஜெகநாதருடைய காரியமாக இருக்கலாம். நீயே வந்து என்னுடைய கஜவேஷத்தை பார்க்காம போற, நீ என்னெல்லாமா மகாத்மியம் லீலாம் சொல்லிட்டு நீயே வந்து கஜவேஷத்தை பார்க்காம எப்படி போவேன்னு சொல்லி மேபி பகவானே இப்படி பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் நான் அவ்வளவா இம்பார்ட்டன்ட் டிவோட்டி கிடையாது. ஜெகநாதர் வந்து நம்மளை பார்த்தா செய்கிற மாதிரி. பட் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைனால நான் இங்கே வந்து திரும்பியும் இங்கே வந்து மகாராஜ் தமிழில் பேசுங்க, காலம்பரை இங்கிலீஷில் பேசிட்டீங்க, இப்போ தமிழில் பேசுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஏதாவது ஒரு பகவானுடைய கதா, பகவத் கதா ஏதாவது அவங்க கூட சேர்ந்து பேசி ஏதாவது கீர்த்தனை பஜனையும் பகவானுடைய தொகுதியும் சொல்லலாம்னு சொல்லி இங்கே திரும்பி நான் அதே ஆசையில் வந்துட்டேன். சம்டைம்ஸ் பக்தர்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரார்த்தனை செய்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சில பக்தர்கள் சொன்னா பகவான் கேட்பாரு, அப்போ பரவாயில்ல இப்படி ஆயிட்டோம்னு சொல்லி. எனவே பகவான் ஜெகநாதருடைய லீலைகள் பல விதமான லீலைகள். ஒன்னும் ஒரு இன்சிக்னிஃபிகண்டான பக்தரும் ஒண்ணுமே பெரிய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி தொண்டுன்னு செய்யாதவங்களும் அந்த மாதிரி நம்ம காலம்பரை பேசணும். அந்த கணபதியோட பக்தர் அவர் வந்து பகவானுக்கு அவ்வளவா ஒன்றும் சேவை ஒன்றும் செய்யல. ஆனா பகவானை வேற மாதிரி நினைத்துட்டார் ஜெகநாதரை. அவர் யாரு, நான் கணபதி பக்தர்னு சொல்லி. அப்போ பகவானே காமிச்சிட்டாரு, அகமாதிர்ஹி தேவானாம் மனுஷ்யாம் ச சர்வசக, நான் தான் ஆதி தேவன், தேவர்களுடைய மூலமே நான் தான். அந்த மாதிரி பகவான் தேவதேவ ஜெகத் பதே, எல்லா தேவர்களோடையுமே ஜெகத் பதே, அந்த மாதிரி சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு. அப்போ ஜெகநாதரை சேவிக்கிறது வந்து 33 கோடி தேவர்கள் அவங்களை எல்லாருமே சேவிக்கிறோடைய சமானத்துக்கும் மேல எல்லாருமே சந்தோஷமாயிடுவாங்க. யஸ்மின் துஷ்டே ஜெகத் துஷ்டா. துஷ்டா அப்படின்னு சொன்னா திருப்தி. பகவான் ஜெகநாதர் கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாருக்குமே திருப்தி ஆயிடும். நம்ம வேற யாரையுமே சேவிக்க தேவையில்லை. அதனால புத்திசாலிகள் வந்து எப்போதுமே தண்ணிய
மூலத்துல தான் விடுவாங்க. செடியில மேலே இலைக்கிறோம், பூக்கும், அந்த ஷாக்காவுக்கு அதுக்கெல்லாம் விடமாட்டாங்க தண்ணி. நேர ரூட்ல விட்டீங்கன்னா தண்ணி எல்லாத்துக்குமே கிடைச்சிரும்னு சொல்லி ஸ்கந்த பூஜோபசாக்காக பிராணா பஹோராத் யதோந்திரியானாம் சர்வாஹரம் அச்சுதேஜ்ய. இந்த விஷயம் தெரியறதுனால, பகவத்கீதால கிருஷ்ணர் சொல்றதுனால நம்ம பகவான் ஜெகநாதர் மட்டும் சேவிச்சா போதும். அவருடைய சேவையும் ரொம்ப சுலபம். பகவான் ரொம்ப பெருசா ஒன்றும் கேட்கல. உங்களுடைய பெரிய ஆஃபரிங், நைவேத்தியமும் அலங்காரமும், ரொம்ப பெரிய ட்ரெஸ்ஸிங், அதெல்லாம் அவர் கேட்கல. சின்னதா உங்களுக்கோட ரொம்ப பிரேமத்தோட நீங்க என்ன ஆஃபர் செய்யறீங்களோ அதை பகவான் ஏற்றுக்கிட்டாரு. அதுதான் முக்கியம். பக்தர்கள் பகவானுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அவங்க பக்தர்களை நம்ம சேவை செய்தோமே, பகவானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், பகவானுக்கு ரொம்ப திருப்தி. ஆனா பக்தர்கள் எப்போதுமே பகவான் எப்படி சேவிக்கணும்னு சொல்லி அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது சேவை கிடைக்கணும் பகவான்கிட்ட இருந்து சொல்லி அவங்க சேவை பண்ணல. இந்த மாதிரி எனக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும்னு சொல்லி அவங்க சேவை பண்ணல. ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ROI, அதுக்காக அவங்க பண்ணல. அவங்க ஒரு காரணமும் இல்லாத அன்போட பிரேமத்தோட பகவானை சேவிக்கிறாங்க. இதுதான் தூய பக்தி. தூய பக்தினா பியோர் டிவோஷன். இப்போ காலம்பரை 1-2 லீலைகள். ஏன்னா இன்னைக்கு பகவான் ஜெகநாதருக்கு 1008 ஆஃபரிங், நைவேத்தியம் ஐட்டம்ஸ் ஆஃபரிங் பண்றாங்க. அது பிரசாத மகாத்மியம். ஜெகநாதருடைய பிரசாதம் சாப்பிட்றது ஜெகநாத் புரியில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். அந்த பிரசாதம் எங்க கீழே இருந்தா கூட மண்ணோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டுருவாங்க. ஜெகநாதருடைய இடத்துக்கு நாய், பசு எல்லாருக்குமே பிரசாதம் உண்டு. நீங்க நீச்சமாக இருக்கவங்க, இவங்க உயர்ந்தவங்க எல்லாம் கிடையாது. நாயும் சாப்பிடும், ராஜாவும் சாப்பிடுவாரு, அதே இடத்துல வேலைக்காரன் சாப்பிடுவாங்க. பிரசாதம் கெடுதல் ஆகாது. பிரசாதம் கண்டாமினேட் ஆகாது, கெட்டு போகாது. பிரசாதமும் பகவானும் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. அதனால பிரசாதம் எங்க விழுந்தாலும் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. அவங்கள பிரசாதம் ஒரு ஆசன்ல உட்காந்து கூட சாப்பிட மாட்டாங்க, கீழே உட்காந்து தான் சாப்பிடுவாங்க. பிரசாதம் சாப்பிட்ட அப்புறம் வாயை கழுவி துப்ப மாட்டாங்க, வாயை கழுவி முழுங்கிடுவாங்க. வாயில இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன பீசஸ் ஆஃப் பிரசாதம் எல்லாம் வெளியில விழுந்து வேற யாரா காலை வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அதெல்லாம் அப்படியே சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிரசாதம்னா ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூ. நம்ம சம்டைம் எல்லாம் பிரசாதம் எல்லாம் வேஸ்ட் எல்லாம் பண்றது உண்டு, குப்பத்தொட்டி எல்லாம் கொட்டுறது உண்டு. இதெல்லாம் தப்பு. ஜெகநாதருடைய பிரசாதம் எப்போதுமே பிரசாதம், கெட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. எந்த மாதிரி இருந்தாலும் பகவானுடைய பிரசாதம் நம்ம எடுக்கலாம். காலம்பரை ஒரு கதை சொன்னேன், சில பேர் இருக்கலன்னு சொல்லி நான் திரும்பி அந்த கதை வேணா சொல்றேன். பகவானுக்கு எப்படி மெயினா பிரேமம், லவ் ஆஃப் காட், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்ணாலும், பகவானுக்கு என்ன அர்ப்பணம் செய்தாலும், எத் கரோஷி யதஸ்னாசி யத் ஜுஹோசி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். நீங்க எத் கரோஷி என்ன பண்ணினாலுமே, எத் அஷ்னாசி என்ன சாப்பிட்டாலுமே எல்லாமே எனக்கு அர்ப்பணம் செய்யுங்கன்னு சொல்றாரு. அதனால நம்ம சிக்கன் மட்டன் எல்லாம் நம்ம அர்ப்பணம், ஏன்னா நான் சாப்பிட்றேன், நீங்க தான் சொல்லியிருக்கீங்க எத் கரோசி எத் அஷ்னாசி அதெல்லாம் கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்க முடியாது. சில பேர் ரொம்ப நல்லா துளசியை மட்டனுக்கு மேல வச்சு ஆஃபர் பண்ணிடலாமான்னு கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் சுத்தமாயிடும்னு சொல்லி கிடையாது. அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. எத் அஸ்னாசி, நீங்க என்ன சாப்பிட்டாலுமே நான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்றதுனால நீங்க கண்ட கார்பேஜ் ரப்பிஷ் எல்லாம் சாப்பிட்றதெல்லாம் நீங்க பகவானுக்கு கொடுக்க முடியாது. அது சாப்பிடக்கூடாது. பகவானுக்கு சாத்விகமான ஆகாரம் நம்ம கொடுக்கலாம். சாத்விகமான ஆகாரம் அது எல்லாமே வெஜிடேரியன் தான். சாத்விகமான ஆகாரம் மட்டும் போராது,
அது கூட பக்தியும் சேர்த்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும். பக்தியோட நம்ம என்ன சின்ன ஐட்டம், பத்திரம் பலம் தோயம் புஷ்பம், ஒரு இலை ஒரு புஷ்பம் கொஞ்சம் தண்ணி, நீங்க என்ன பகவானுக்கு கொஞ்சம் துளசி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதை பகவான் ஏத்தெடுத்துப்பாருன்னு சொல்றாரு. அஷ்னாமி பிரயதாத்மன. இப்போ பகவானுக்கு என்ன முக்கியம்னா பக்தர்களுடைய டிவோஷன், பிரேமம், பக்தி, அதுதான் முக்கியம். அதனால இந்த கதைகள் எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறவங்க, ரொம்ப ஏழையா இருக்கிறவங்க, பகவானுக்கு ஏதாவது நைவேத்தியம் பண்றதுக்கும் ஆஃபர் பண்றதுக்கும் வசதி இல்லாதவங்க, அவங்க ஆனா பகவானுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆர்வமா அவங்க செய்யறத பகவான் ஏற்றுக்கிறாரு. ஸோ பகவான் என்ன சாப்பிட்றாருன்னா நம்மளுடைய அன்பை சாப்பிட்றாரு. தட் இஸ் வாட் இஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட். இந்த கதையில நீங்க வந்து ஜெகநாதர் பிரசாதம் சாப்பிட்ருக்கீங்க. எவ்வளவு பேர் சாப்பிட்ருக்கீங்க? பூரி ஜெகநாதர்ல இருந்து வந்த பிரசாதம் யாரெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கீங்க? எல்லாருமே சாப்பிட்ருக்கீங்க. பூரி ஜெகநாதர் பிரசாதத்தை நீங்க வந்து பல விதமான பிரசாதம், காஜா, லட்டு, அதெல்லாம் சாப்பிட்டுருப்பீங்க. அந்த டப்பால வரும், ஸ்பெஷல் டப்பால பாய் மாதிரி இருக்கிற அந்த டப்பா, அந்த டப்பால நீங்க போய் அங்க வாங்கி சாப்பிடலாம். பிரசாதம் பண்டாரமில்லை. அதுல ஒரு பிரசாதம் வந்து பல பேர் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பல்லு உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு பிரசாதம், ஒரு லட்டு, அதை சாப்பிட்டா அவ்வளவு ஈஸியா சாப்பிட முடியாது. சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? அதை முயற்சி செய்து அதை கடிப்பாங்க, பல்லு உடைஞ்சிடும் டெஃபினட்டா. அந்த மாதிரி டஃப்பா இருக்கும். அந்த லட்டு வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்டோன்னு இது என்ன ரொம்ப பழசா இருக்கு போட்டுருக்கு, இவ்வளவு ஹார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன். ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு, ரொம்ப பழைய பிரசாதம் கொடுக்குறாங்கன்னு. இல்லைங்க, ஃப்ரெஷ்ஷா நேற்றுக்கு தான் நான் வரேன் பூரியில இருந்து. இந்த மாதிரி ஆஃபரிங் பண்றாங்களா லட்டு? இது வந்து கிரிக்கெட் விளையாடலாம் போல் இருக்கு, உடையாது, 6 அடிச்சா கூட உடையாது போல் இருக்கு. அந்த மாதிரி லட்டு, அந்த லட்டு நீங்க இன்னைக்கும் பார்க்கலாம், ஆஃபரிங் பண்றாங்க. நிறைய பேர் அதை சாப்பிட்டு ஒண்ணுமே பிரசாதம்னு ஒன்றும் சொல்லாம இருப்பாங்க. பல்லு உடையிற மாதிரி அதை சாப்பிட முடியாது, கொஞ்சம் கடிச்சு வச்சிருவாங்க, அப்படியே சைட்ல இப்படி வச்சிருவாங்க. நிறைய வீட்டில் அந்த பிரசாதம் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கும், மற்றதெல்லாம் சாப்பிட்டுருவாங்க. அந்த பாய் பாக்ஸ் அது அப்படியே இருக்கும். அது வேற யாராவது வந்தாங்கன்னா ஜெகநாத் பூரி பிரசாதம் அது கொடுத்துருவாங்க. எது நம்மளால வந்து சாப்பிட முடியாத அதை கொடுத்துருது. அதோடைய ஒரு கதையே இருக்கு. அது ஏன் இவ்வளவு டஃபா இருக்குன்னு சொல்லி, ஒரு நாளைக்கு அந்த மகாராஜாவும் பூரி மகாராஜாவும் இந்த மாதிரி பிரசாதம் அவர்கிட்ட கொடுத்து, அவரும் வந்து இதே மாதிரி நினைச்சாரு, என்னையா இந்த மாதிரி டஃபா பண்றாங்க, லட்டு ரொம்ப சாலிடா இருக்கு, ரொம்ப டஃபா இருக்கேன்னு சொல்லி அவர் வந்து இந்த ஐட்டம் யார் பண்ணாங்க, இது நிறுத்துங்க, பகவானுக்கு பண்ணனா மிருதுவா சாஃப்டா ஜூசியா குலாப் ஜாமுன் ரசகுல்லா அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர்ல மல்லிகை பூ மாதிரி நல்ல மனத்தை கொடுக்க வேண்டாமா? என்ன இது கிரிக்கெட் பால் மாதிரி கால்ஃப் பால் மாதிரி கொடுக்குறீங்க இந்த லட்டு அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. அவங்க பண்றவங்கன்னு இல்லை, ரொம்ப நாளா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதை பகவான் அதை ஏற்றுக்கிறாருன்னு சொல்லி, நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு, பல்ல உடையிற மாதிரி, அது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ராஜா. அப்படியே பல வேலை இருக்கு அவருக்கு, மனசுல என்னெல்லாமோ ஆலோசனை, இது வந்து சாப்பிட்டு இது நிறுத்தியான்னு சொல்லிட்டாரு. அவங்க நிறுத்திட்டாங்க. நிறுத்திட்டு மகாராஜா வந்து தூங்க போயிட்டாரு. நைட்டு தூங்க போனோன்னு அவளுடைய கனவுல நரசிம்ம பகவான் வந்தார். அவர் முகத்தெல்லாம் காமிச்சு, நான் வந்து இந்த ரூபத்துலதான் அந்த லட்டுவை சாப்பிடுறேன், அதை நிறுத்தாதீங்க, அது எனக்கு ரொம்ப பிரியம், அது ஸ்பெஷலா நரசிம்மதேவ் சாப்பிடுற லட்டு. தாலிதா ஹிரண்யகசிபு தனு பிரிங்கம், அவருடைய நகத்தை எடுத்து ரொம்ப கேஷுவலா ஹிரண்யகசிபு கீழிட்டாரு. பயங்கர பலசாலி பகவான். அந்த பல்லெல்லாம் மகாராஜா காமிச்சு, நான் இந்த ரூபத்துலதான் அந்த லட்டுவை சாப்பிடுறேன். அந்த பல்லு எப்படி இருக்கும்? தண்டர் போல்ட் சொல்லுவாங்க.
அந்த மாதிரி பல்லுக்கு அந்த மாதிரி லட்டு நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன், நான் அதை ரொம்ப சுவைச்சு சாப்பிட்றேன், அதை நிறுத்த தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. உடனே மகாராஜா வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் நடுங்கி காலம்பரை எழுந்து ஓடி போய் அந்த லட்டுவை திரும்பி அப்படியே பண்ணுங்க, வேணா ஹார்ட்னஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் கூட பண்ணலாம், ஏன்னா நான் தரிசனம் பண்ணிட்டேன், யாரு சாப்பிட்றாங்கன்னு நான் தரிசனம் பண்ணிட்டேன், அந்த பல்லுக்கு இன்னும் டபுள் மடங்கு நீங்க ஹார்டா பண்ணி கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைச்ச மாதிரி போய் ரிப்போர்ட் பண்ணி அவங்களை திருப்பி அந்த லட்டு பண்ண சொல்லிட்டாரு. அது வந்து நரசிம்ம போகா சொல்லி நரசிம்மருக்காக ஜெகநாதர் வந்து நரசிம்மராக வந்து அதை சாப்பிடுவார், நரசிம்மராக வந்து அதை சாப்பிடுவார். இந்த மாதிரி ஜெகநாதர் வந்து பல ரூபத்துல பலவிதமான பிரசாதம் அவர் ஸ்வீகரம் செய்கிறார். சிவன், பார்வதி, நாரத முனி அவங்களும் ஜெகநாதருடைய பிரசாதத்துக்காக அந்த இடத்துல வராங்க. எல்லாருமே எல்லா 33 கோடி தேவர்களுமே ஜெகநாதருடைய பிரசாதம் கிடைக்குமான்னு வராங்க. அதனால இங்க வார வாரம் இங்க வந்து சில பேர் டெய்லி வந்து இங்க ஜெகநாதருடைய பிரசாதம் சாப்பிடுறது நீங்க மட்டும் இல்ல, அதை சாப்பிடுறது விவிஐபிஸ் எல்லாம் தேவர்கள் எல்லாம் கியூல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜெகநாத் பூரியில வந்து அவங்க சில பேர் பிச்சைக்காரனா வேஷம் போட்டுட்டு வந்து கெஞ்சுவாங்க பிரசாதம். தேவர்களே இப்படி வருவாங்க, யாராவது பசங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க, கொடுக்காம இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு நாளைக்கு பிரசாதம் பண்டாரத்துல அந்த பெரிய கடையே இருக்கும், ரொம்ப பெரிய கடை. ஏன்னா ஜெகநாதருக்கு பிரசாதம் போயிட்டே இருக்கும். இந்திரதும்ய மகாராஜோடைய ஆசை என்ன இருந்தது, நீங்க ஒரு தடவை போகம் நைவேத்தியம் சாப்பிட்டு கையை கழுவி அந்த தண்ணி உணங்கிறதுக்கு முன்னாலே திரும்பியும் நீங்க சாப்பிடணும். கையை கழுவி ஒரு டவல்ல இருக்கு போன திரும்பியும் as soon as the hand dries another one. சப்பன போகா 56 ஐட்டம் 56 ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அந்த சப்ளை எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். பெரிய மார்க்கெட், இங்கெல்லாம் மால், புரூக் ஃபீல்ட்ஸ், அந்த மால் இந்த மால் எல்லாம். ஆனா இந்த மாதிரி பிரசாதம் மால் எங்குமே பார்த்தது கிடையாது யாருமே. மல்டி ஸ்டோரி கிடையாது, இப்படியே நிறைய இடம் இருக்கு, எனக்கு மல்டி ஸ்டோரி தேவையில்லை. ஜெகநாதோட கோயிலுக்குள்ளேயே பெரிய மால், பிரசாதம் மால். நிஜமாவே எங்க பல விதமான வெரைட்டி பிரசாதம். லட்டுவே ஒரு 50 ஐட்டம் லட்டு இருக்கும். காஜா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், பின்ன கிச்சடி, பின்ன ரைஸ், டால், சப்ஜி, காய்கறிகள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். அந்த இடத்துல எல்லாரும் போய் பிரசாதம் வாங்கிப்பாங்க. ஏதாவது கொஞ்சம் தட்சிணை கொடுத்துருவாங்க, அவங்க கிட்ட கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமா பிரசாதம் எல்லாரும் வாங்கிப்பாங்க. அந்த கூட்டத்துல ஒரு நாளைக்கு உயரமா வெள்ளவேன்னு ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு கஜகஜான்னு ரொம்ப நல்ல காம்ப்ளெக்ஷன் ஒருத்தர் வந்து அந்த நடுவில் வந்து அந்த ஆளுகிட்ட எனக்கு ஒரு பிளேட் பண்ணியா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அவர் வந்து இந்த ஆளுகிட்ட ஒரு பிளேட் பண்ணி கொடுன்னு சொல்றாரு. அவரை பார்த்து, ஓ ரொம்ப நல்லா இருக்காரு பார்க்கறதுக்கு, இதுகிட்ட நிறைய காசு இருக்கும், பெரிய பிளேட்டா பண்ணி கொடுத்து நிறைய வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வியாபாரி. அவர் வந்து நல்ல பிளேட்டை பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாமா, அது போட்டுக்கலாமான்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே போடுன்னு அவர் சொல்றாரு. பெரிய பிளேட்டா பண்ணி எல்லாமே குமிச்சு நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்து அவர் பிளேட் அவர் கொடுக்குறாரு. அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு வாங்கிட்டு அப்படியே திரும்பி நேரா நடக்க ஆரம்பிச்சினாரு பின்னால. இவர் வந்து ஹலோ காசு கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஹலோ கிலோ யாருமே அவங்க திரும்பி பார்க்கல. அவர் போயிட்டே இருக்காரு, கட கட கடான்னு நடந்து போறாரு. இவர் வந்து சத்தம் போட்டு ஓ புடிங்க அவரை, காசு கொடுக்காம போறாரு. அந்த கூட்டத்துல யாருமே அவரை கேட்கல. எல்லாருமே வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இவர் நடுவில் வந்து காசு கொடுக்கலன்னு சொல்லி இவர் கத்த அவர் போயிட்டே இருக்காரு கூட்டத்துக்குள்ள அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு. இவர் எழுந்திருந்து அப்படி நான் விடமாட்டேன்னு சொல்லி அவருக்கு மேல ஓடுறாரு கூட்டத்துல இருந்து வெளியில கோவிலுக்கு வெளியில வந்து அவர் பிரசாதம் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்காரு கடகடகான்னு. ஏதோ இந்த இடமே ஃபுல்லா தெரிஞ்ச மாதிரி அவரு எங்க எப்படி போனா எந்த சந்துல போகணும் எல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சு டக்கு டக்குன்னு போயிட்டே இருக்காரு. இவர் பின்னால ஓடி அவர் கடலோரமா போறாரு. பூரி பீச்
இந்த வாரமா போய் அவர் போய் நடுவில் போய் ஆல்மோஸ்ட் கிட்டக்கு வர 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 அவர் பார்க்குறாரு, ரொம்ப சீக்கிரம் நடந்து போறாரு. இது பார்த்தா அவருடைய காலே கீழே தொட மாட்டேங்குது, ரோடு மேலேயே காத்துலயே போயிட்டு இருக்காரு. பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியமாயிருக்கு. ஹேய், யாருப்பா நீ? நீ யாரே என்று கேட்டுக்கிறாரு. காசு கொடுக்கலாம் நிறுத்தி ஆச்சரியத்துல, நீ யாரு? இன்னொரு பூதமா கோஸ்டா என்ன தெரியாம காலு கீழே தொடாம ஓடிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி, யாருப்பா நீன்னு கேட்கிறாரு அவரு. அவர் அப்ப திரும்பி பிரசாதத்தோட, இந்திரன் அப்படின்னு சொல்ல ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டு, இந்திரா, சொர்க்கலோகத்துல இருந்து இந்திரா வந்திருக்காரு பிரசாதம் சாப்பிடுறதுக்கு. அவருடைய பிளேட் எடுத்துட்டு போறாரு. அவர் இந்திரான்னு சொல்லும்போது, இந்திரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆச்சரியமா அப்படி பார்க்க, அவர் வந்து சிரிக்கிறாரு. என்ன வேணும்னு கேளு, நீ காசு தானே கேட்குற, நான் உனக்கு என்ன வேணுமா தரேன், என்ன வரம் வேணும்னு கேளுன்னு கேட்கும்போது இவர் ஸ்டன் ஆகி, நான் இதை சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டா, நீங்க வந்து இந்திரனே வந்து உங்க கடையில வந்து பிரசாதம் வாங்கிட்டு போனாருன்னு சொல்லி யாரா நம்புவாரான்னு சொல்லும்போது அவரை திரும்பி சிரிக்கிறாரு. நீ என்ன வேணும்னு கேளு. அவர் அவசரத்துல, நான் எங்க போனாலும் மழை வர மாதிரி இருக்கணும். இந்திரா மழையோட பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் கூட கிரி கோவர்தனதாரி அந்த லீலை, நான் எங்க போனாலுமே மழை வரணும், தாத்தாஸ்து அப்படியே இருக்கணும், அப்படியே நடக்கும்னு சொல்லி அவர் பிரசாதத்தை அந்த இடத்துல சொர்க்கலோகத்தை போயிட்டாரு. காணோம் யாருமே. இவர் திரும்பி வந்து தலையை சுரிஞ்சுக்கிட்டு, இந்திராவே வந்தாரா? 33 கோடி தேவர்கள்ல இந்திரா சொர்க்கலோக மகாராஜா, அவர் வந்து என்னுடைய கடையில பிரசாதம் சாப்பிட்டு போனாரா? என்னால நம்ப முடியாது. ஆனா அவர் சொன்னாரு, அப்புறம் மழை வருமாமே, அதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், அப்போ எனக்கு தெரியும் அவர் இந்திராவே அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாமும் ஆலோசனையில அவர் திரும்பி போறாரு. காசு ஒன்றும் வாங்கல, கிடைக்கல. பரவாயில்ல, என்னுடைய கடையில வந்து இந்திரனே வந்து சாப்பிட்டுட்டு போனாருப்பா. நீங்க எல்லாம் என்ன விஐபி, உங்க கடையில யாரு வராங்க, உங்க வீட்லயும் யாரு வராங்க, உங்க தேசத்திலேயே யாரு வந்தாங்க? பிரசிடென்ட் ஒபாமாவே இன்னும் வரல உங்க இதுல, கரெக்டா? குயின் ஆஃப் லண்டனும் வரல. என்னுடைய கடையில இந்திரனே வந்திருக்காரு. என்ன விவிஐபி, அத ஆச்சரியம் இருக்கு. திரும்பி போனோடனே ரொம்ப சந்தோஷமா திரும்பி போகும்போது, காசு கிடைச்சதானே? இல்லை. ஏன்பா இவ்வளவு சிரிக்கிற, நீ காசு கிடைக்காம என்ன சிரிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க அப்படி கேட்கும்போது, நான் சொன்னா நீ நம்ப மாட்டேன், ரொம்ப பெரிய விவிவிவிஐபி வந்துட்டு போறாரு. அவர் வந்து யார் அந்த விவிவிவிஐபி அவங்க கேட்குறாங்க. நான் சொன்னா நீ நம்ப மாட்டேன் அப்படி சொல்லும்போது அவங்க 2 பேரும் ஆர்கியூ பண்றாங்க. என்ன பெரிய விஐபி வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் கேட்குறாங்க, அவங்கெல்லாம் வராங்க, எல்லாருமே சுற்றி கேட்குறாங்க. அப்போ நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, இந்திரன் வந்துட்டு போனாரு. உடனே அவங்கெல்லாம் சிரி வயத்தை பிடிச்சி, உன்னுடைய பொட்டி கடையில் இந்திரன் வந்துட்டு போனாரா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் சிரிக்கிறாங்க. அப்போ சொன்னாரு, நீங்க நம்ப மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும், அதனால தான் நான் சொல்லலை, இந்திரன் வந்து நான் பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு போனாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது, சரிப்பா நாங்கள் நம்புறோம், அதோடைய ப்ரூஃப் என்ன, நீ ஏதாவது காமிச்சேன்னா நான் நம்புறேன். ஆஃப்டர் ஆல் நீங்கள் ரொம்ப காலமாக இங்கே நீங்களும் வியாபாரம் பண்ணுறீங்க, நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இருக்கோம், நீ சொல்கிறத நான் நம்பாத எப்படி இருக்கிறது? அதனால மேபி ட்ரூவாக இருக்கலாம், ஆனால் கூட அவங்க தமாஷா கேட்குறாங்க, சரி இது ப்ரூஃப் என்னன்னு சொல்லி கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு, வியாபாரம் பண்ணி நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு சங்கம், சரி கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்னு சொல்லி அவங்க வந்து கேட்குறாங்க என்ன ப்ரூஃப். எல்லாரும் சேர்ந்துக்கிறாங்க, அங்கே இருக்கிற எல்லா பிரசாதம் வியாபாரிகளும் சேர்ந்து என்ன ப்ரூஃப்னு கேட்கும்போது, நான் இந்திரன்கிட்ட நான் எங்கே போனாலும் மழை பெய்யும்னு சொல்லியிருக்கேன், அவர் வந்து ததாசுன்னு சொல்லிட்டாரு. திரும்பி சிரிக்கிறாங்க. நீ ஒரு சில்லற பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வரம் கொடுத்தாரா அப்படின்னு சொல்லி, சரி ஒருத்தர் வந்து சரி இந்த இடத்துல மழை பெய்யும், மழை வரும், நம்ம பிரசாதம் ஊரில் இந்த பெரிய ஆனந்த பசார் இருக்கு இல்லையா, அந்த பண்டாரத்தில் மழை வர மாதிரி பண்ணிடு. எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க, மழை வரட்டும். சரி, அவர் வந்து தியானம் செய்து, இந்திரா எனக்கு அந்த வரம் கொடுத்துருக்கேல்ல, மழை வரணும் இன்னும் உடனே மேகம் எல்லாம் வருது அந்த பக்கம், மேகம் வந்து பெரிய மழை அந்த பிரசாதமோட மால்ல உள்ளெல்லாம் எல்லாரும் ஓட்டி போய் அவங்க பிரசாதம் எல்லாம் கவர் பண்றாங்க. இவன் என்னடா நிஜமாவே மழை வந்துருச்சு, கொட்டுறத மழை. அப்ப இவர் சிரிக்கிறார், அந்த மழையில நினைஞ்சு, நிஜமாவே மழை வந்துருச்சு,
நிஜமாவே மழை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சிரிக்கிறாரு. இவங்கெல்லாம் வந்து அப்பா கரெக்டு போல் இருக்கு, அந்த இடம் எங்க, அவர் போன இடம்னு சொல்லி எல்லாரும் கூட்டிட்டு போறாரு. இந்த பக்கம் தான் போனாரு, அவர் கால் கீழ் கூட தொடாது, இந்த இடத்துல இருந்து அவர் மேல போனாரு, சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாருன்னு சொல்லி காமிக்கிறாரு. அந்த இடத்துல இன்னைக்கு போனீங்கன்னா ஸ்வர்கத்வாரம் சொல்லி ஒரு பெரிய இடம். அந்த இடத்துல அப்கோர்ஸ் இங்க கிரிமேஷன் கிரவுண்டு மாதிரி சுடுகாடு மாதிரி ஆகிட்டாங்க. அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து எல்லாரும் சாகரவங்களை வந்து சுடுகாடு மாதிரி பண்ணா அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போவாங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கர்மகாண்டம் அவங்க நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒன்றும் நடக்காது. பட் அந்த இடத்துல இந்திரன் வந்து திரும்பி சொர்க்கத்துக்கு பிரசாதம் எடுத்துட்டு போயிட்டார். அந்த மாதிரி பிரசாதம், ஜெகநாதர் பிரசாதமுடைய டிமாண்ட் வந்து இந்த உலகத்துல மட்டும் கிடையாது, பிரபஞ்சத்திலேயே எல்லாருமே காத்துட்டு இருக்காங்க பிரசாதத்துக்காக. அந்த பிரசாதம் உங்களுக்கு ரொம்ப சர்வசாதாரணமா கிடைக்கிறது. ஜெகநாத் மகாபிரசாதம் கீ. அந்த பிரசாதத்தை இப்ப நீங்க பாப்பீங்க, 1008 ஐட்டம் ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. பக்தர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒவ்வொருத்தரும் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி, அப்போ அந்த பிரமாதமான பிரசாதம், பரமானந்தமான பிரசாதம் உங்களுக்கு அதை நீங்க சுவைக்கலாம். சீக்கிரத்துல பகவான் இப்ப சாப்பிட்டு இருக்காரு, டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க, பிரசாதத்தை பத்தி நினைக்காது. ஸோ கிருஷ்ணா அவர் வந்து பக்தர்களுக்கு அடிமையாகிறாரு. ஏன்னா பக்தர்களுடைய அன்பு, பக்தர்களுடைய பக்தினால, அவங்களுடைய சேவையினால பக்தர்களுக்கு அடிமையாகிறார். அகம் பக்த பராதீனோ ஸ்வதந்திர இவத்விஜக சாதுபீர் கிரஸ்த ஹிருதயோ பக்தைர் பக்த ஜனப்பிரிய. அகம் பக்த பராதீனோ, நான் வந்து என்னோட பக்தர்களுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கேன். எனக்கு அஸ்வதந்திர இவத்விஜக, சுவாதந்திரியமே எனக்கு கிடையாது, நான் வந்து கண்ட்ரோல்டு பை மை டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு அந்த பகவான் சொல்றாரு. அதே பகவான் வந்து பகவத்கீதால மத்தக பரதரம்னா அந்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சயா, எனக்கு மேல யாருமே இல்லை, நான் தான் சுப்ரீம், என் வழியா தான் எல்லாமே வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவத்கீதால பகவான் யாருன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. பாகவதத்துல வந்து என்னுடைய பக்தர்களுக்கு அடிமையா தான் நான் இருப்பேன், என்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு முன்னாலன்னு பாகவதத்துல பகவான் எப்படி பக்தர்களுடைய அடிமையும் ஆகிறாரு. பக்தர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்து எப்படி அந்த நிலைமை அடைகிறாங்க, இதுதான் ரொம்ப அற்புதமான தத்துவம். பகவான் எப்படி அப்படி ஆகிறாருன்னு சொல்லி அதுதான் தத்துவம். பிரேமம் தான் ரொம்ப முக்கியம். பகவான் சொல்லி அந்த ஐஸ்வர்ய பாவத்துல நம்ம வந்து பகவானை சேவிக்கிறது ஒரு லெவல்ல கரெக்டு. அதுக்கும் மீறி கோபர்கள், கோபிகள், யசோதாமை எல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் அவங்க நினைக்கல. நீங்க பகவான் எனக்கு தெரியும், ஆனா அது முக்கியம் கிடையாது. அவங்களுடைய சர்வீஸ் பகவானுக்கு ரொம்ப முக்கியம். பகவானுக்கு வந்து இவங்க பக்தர்கள்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அடிமையா இருக்காரு. இதுதான் ரச தத்துவம். ரொம்ப உத்தமமான, கான்பிடென்ஷியலான, சீக்ரெட்டான தத்துவம். பகவான் இப்படி ஆவாருன்னு சொல்லி இதுதான் ஜெகநாதருடைய லீலைகள் எல்லாம் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம எப்படி பகவான் வந்து பக்தர்கள் எங்க சேவை செய்யறாங்களோ சின்சியரா பக்தியோட ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா அவங்க சேவை செய்யறாங்களோ அங்க எப்போதுமே பகவான் வசிக்கிறார். அவங்களுடைய சேவை செய்யறதுக்காக பகவான் அங்கேயே வராரு. அவங்க என்ன செய்தாலும் ஏற்றுக்கிறார். ஜெகநாதர் கோயில்ல அங்க வந்து அங்க குக்கிங் செய்யற இடம் ஜெகநாதர் கிச்சன் வந்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ், பிக்கஸ்ட் கிச்சன் இந்த வேர்ல்டு. உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய கிச்சன் அதுதான் பகவானுக்கு குக்கிங் செய்யறது. அந்த இடத்துல சில அற்புதமான காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும். விறகு வச்சுதான் பண்ணுவாங்க. மாடர்ன் கேஸு, சுவிட்சு, லைட்டர் எல்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு சமைக்கிறவங்க எல்லாம் வாயெல்லாம் மூடி, தலையெல்லாம் மூடி தான், கண்ணு மட்டும்தான் திறந்துருக்கும். அவங்களுக்கு ரொம்ப சுத்தமா, முடி ஒண்ணு கூட கீழே விழக்கூடாது, நம்ம சுவாசம் எல்லாம் அது மேல படக்கூடாது.
அவங்க டொமேட்டோ, கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, பொட்டேட்டோலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பகவானுக்கு. அதெல்லாம் ஃபாரின் வெஜிடபிள்ஸ். ஒயிட் சுகர், சர்க்கரை கூட யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, வெல்லம் மட்டும்தான். கற்பூரம், வெல்லம், கல்கண்டு, மிளகா, நம்ம நல்லா ஊறுகாய் போட்டு நக்கி சாப்பிட்றோமே. சில பேருக்கு பிரசாதம் கொடுத்தா எங்கே இது வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது அதில் மசாலா மாதிரி ஒன்றுமே இல்லையே சொல்லி செப்பரேட்டாக பிக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை சாப்பிடுவாங்க. அது கூட ரஜோகுணம். பகவானுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ரசம், வாயில பெப்பர், ஜிஞ்சர் அதெல்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ஸ்பெஷலான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். அந்த கிச்சனில் வந்து ஒரு செட்டி பானைக்கு மேலே இன்னொன்று இப்படி குமிச்சு இப்படி இருக்கும். அது கீழே தான் அந்த சூளையில் விறகு வச்சு ஏற்றுவாங்க. அந்த ஸ்டீமில் எல்லாம் குக் ஆகும். ஆனால் அற்புதமான என்ன விஷயம்னா, மேலே இருக்கிற பாத்திரம் தான் ஃபர்ஸ்ட் குக் ஆகும், கீழே இருக்கிறது லாஸ்ட் குக் ஆகும். இப்பவும் அப்படிதான். ஃபர்ஸ்ட் குக் ஆகிறது மேலே இருக்கிற செட்டி பானை, டாப் ஒரு 4 லேயர் 8 லேயர்லாம் வைப்பாங்க. அப்படியே கீழே அரிசி, அது மேலே கிச்சடி, அது மேலே ஏதாவது கறி சாம்பார் மாதிரி ஏதாவது, அது மேலே சப்ஜி, அது மேலே ஸ்வீட்டு, அது மேலே இப்படி வைப்பாங்க. சின்னதாக மேலே சின்னதுலேருந்து பெருசாக வரும். விறகெல்லாம் வச்சு பூன்னு எரியும். ஃபர்ஸ்ட் குக்கிங் மேலே தான் நடக்கும். லக்ஷ்மி தேவி பர்சனலாக அங்கே சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவாங்க. லக்ஷ்மி தேவியோட கிச்சன், அவங்க இப்படி தான் சமைப்பாங்க. அது டெக்னிக் என்னென்னா, மேலே குக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் நடந்தால் தான் இந்த ஸ்வீட் டேஸ்ட் வரும் எல்லாத்துக்குமே. அது ரொம்ப பெரிய சயின்ஸ், குக்கிங் சயின்ஸ். நம்ம குக்கிங் லேடிஸ்லாம் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம அப்படி குக் பண்ணால் கீழே ஃபர்ஸ்ட் கரியும், கீழே ஃபர்ஸ்ட் கரிஞ்சு மேலே வேகாத இருக்கும். கரிஞ்சது கூட பகவான் சாப்பிடுவார் பக்தியோட கொடுத்தா. அந்த இடத்துல அந்த கிச்சன்ல வேலை பண்ற ஒருத்தர் டெய்லி இவங்கெல்லாம் குக்கிங் பண்றாங்க, இவங்கெல்லாம் ரொம்ப பெரியவங்க, ரொம்ப பக்தர்கள், மூஞ்சி கீஞ்சி எல்லாம் அந்த மாதிரி பார்ப்பாரு. அவங்க குக் பண்ணி எல்லாம் போனப்புறம் இவர் வந்து கிளீன் பண்ற ஒரு சர்வீஸ் அவருக்கு. டெய்லி வந்து எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணுவார். பாக்கி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து சஞ்சியில் போட்டுப்பாரு, ஒரு சின்ன பேக்ல போட்டு. கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி அந்த அதெல்லாம் கட்டாயிருக்கும், அதெல்லாம் கலை பண்றாரு, வச்சுப்பாரு. அம்மியில வந்து அவங்க தேய்ச்சிருப்பாங்க. உளுந்து, கருப்பான உளுந்து இருக்கு இல்லையா, பாலாஜி கோவில் அது கிடைக்குமே, அடையெல்லாம் கருப்பு உளுந்து, அதை எடுத்து அரைச்சு அதோடைய தோலெல்லாம் அப்படியே இருக்கும். நிறைய தோலெல்லாம் விட்டு அதை வந்து புழிஞ்சு எடுத்துருவாங்க. அதை எடுத்து ஏதோ டிஷ் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப பிரமாதமா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் அவர் எடுப்பாரு. அந்த உளுந்து பீஸு, இந்த ஸ்கின் எல்லாம் எடுத்து அதை கொஞ்சம் உருட்டி அதில் கொஞ்சம் ஜிஞ்சர், பெப்பர்லாம் போட்டு, அதில் வேறு ஏதோ கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கிற அந்த தேங்காய் சிரண்டி அதெல்லாம் போட்டு அவர் ஸ்பெஷலாக ஒன்று பண்ணுவார். நானும் பண்ணுறேன், எனக்கும் பகவானுக்கு எதாவது பண்ணி கொடுக்கணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை. அவருக்கு பண்ண முடியாது, அவர் வந்து ஒரு நீச்ச ஜாதி. ஆனால் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு, இவங்கெல்லாம் சமைக்கிறாங்க, நானும் ஒரு தடவை ஏதாவது சமைக்கலாமான்னு சொல்லி. சமைக்கவும் தெரியாது. இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு அவர் உருண்டை பண்ணி 4-5 உருண்டை பண்ணி அதை ஒரு பையில் வச்சு எல்லாம் கிளீன் பண்ண அப்புறம் நேராக போய் கருட சம்பத்து பக்கத்தில் இருந்து ஒரு தட்டில் அதை வச்சு, ஜெகநாதரே நான் உனக்காக இதை செய்திருக்கேன், இதெல்லாம் பாக்கி இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாம் கிச்சனில் இருக்கிறலாம் சேர்ந்து அதை உருட்டி அதை செய்து ஜெகநாதருக்கு கொடுக்குறாரு. அதை ஜெகநாதர் சாப்பிட்றாரு, அதை டபாக்குன்னு சாப்பிட்றாரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அப்படி டெய்லி இவங்க 2 பேரும், ஜெகநாதரும் இவர் பண்ணி கொடுப்பாரு. ஜெகநாதர் ரொம்ப சுவைச்சு சாப்பிடுவாரு. இது யாருக்குமே தெரியாது. இது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. பாண்டாகல அவங்க தான் சமைச்சு கொடுக்கணும். அது ஜெகநாதர் இல்லீகலாக வெளியில் கொடுக்குறவங்கலாம் சாப்பிடாது, பண்ணக்கூடாது, அவரும் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அவருக்கு பக்தி, அவன் கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி அவன் சாப்பிட்றாரு. அவரும் அது பண்ணக்கூடாது, இவரும் அதை பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அதில் தான் டேஸ்ட்டு பகவானுக்கு. எதை பண்ணக்கூடாதோ அது செய்தாதான் ஒரு ஸ்பெஷல் டேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த பௌதிக உலகத்தில். இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க, forbidden fruit is the sweetest. அதமா இது ஆடம் அண்ட் ஈவ் இது கதை இருக்கு இல்லையா, அதில் அவங்ககிட்ட வந்து இந்த ஆப்பிள் மட்டும் சாப்பிடாதீங்க, மற்றதெல்லாம் சாப்பிடுங்க, அந்த ஆப்பிள் மட்டுமே பார்த்துட்டு
எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோமோ அந்த மனசு வந்து அது மட்டும்தான் பார்க்கணும். எதுக்காக அப்படி சொன்னாங்க? அது நம்ம பார்க்கணுமே. எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா அதே தான் அவங்க மனசு இருக்கு. அதனால தான் பக்தர்கள்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ எலிசிஸ், நோ கேம்பிளிங் சொல்லும்போது மனசு அது மட்டும்தான் பண்ணும். நோ மீட்டிங் எதுக்காக? எதுக்காக எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா மனசு அதுல தான் போகும் இல்லையா? அதனால இங்கே வந்து பகவான் வந்து சில காரியங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னா பக்தர்கள் அது கொடுக்குறாருன்னு அதை பண்ணிடுவாரு. கேட்காம ஓடி போய் பல லீலைகள் அப்படி ஆல்டர்ல மேல இருக்க மாட்டாரு, ஓடி போயிட்டாரு. எங்க ஜெகநாதனுக்கு அவர் வேற எங்கேயோ பக்தர் பின்னால ஓடிட்டு இருக்காரு ஜெகநாதன். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இவர் வந்து அதை ஆஃபரிங் செய்ய ஜெகநாதர் அதை ஏற்றிட்டு 2 பேருக்கும் ஒரு மாதிரி ரசம் யாருக்குமே தெரியாது, அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. நடுவில் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு குக்கு வந்து இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணது யாரு, இதெல்லாம் இங்க சஞ்சில எடுத்து வச்சுக்கிறது யாருன்னு பாத்துடுறாரு. இவர் வந்து உருண்டையா பண்ணி வச்சிருக்காருன்னு பாத்துறாரு. ஏய் இது என்ன பண்றாருன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறாரா? சரி பரவாயில்ல, வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறாரு. கொஞ்ச நாள் கழிச்சப்பறம் அவர் பாக்குறாரு, வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகலையா, அவர் அங்க வந்து ஆஃபரிங் பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்து சுஜு அந்த வந்து ரபிஷ் அந்த இதெல்லாம் பாக்கி இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு இவர் ஏதோ பண்றாரு, போய் சொல்லிடுறேன்னு சொல்லி அவர் போய் ராஜா கிட்ட போய் சொல்லிட்டாரு. இந்த மாதிரி இவன் வந்து அந்த கிளீனிங் பண்றாங்க, அவன் வந்து என்னெல்லாமோ உருண்டையா என்னெல்லாமோ பண்ணி உளுந்து இருந்து பாக்கி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து உருண்டையா பண்ணி லட்டு பண்ணி அவர் ஏதோ வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யறாரு, யார்கிட்டுமே கேட்காம. இது தப்பு, நான் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சமைக்கிறேன். ஹெட் குக்கு போய் சொல்லிட்டார், இந்த மாதிரி நான் கஷ்டப்பட்டு நான் சமைக்கிறேன். அதெல்லாம் விட்டுட்டு இவர் வந்து டைரெக்டாக ஜெகநாதர் அதை எப்படி எடுப்பார், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது மகாராஜாவுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. ராஸ்கல், மூடன், முட்டாள், இப்படியா கொடுக்கறது ஜெகநாதருக்கு, கூப்பிடியா வராங்க கூப்பிட்டு சொல்லி அதை பண்ணாத நீ இந்த மாதிரி. அவருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி ரொம்ப சங்கடப்பட்டுக்கிறாரு. ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு, பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அவர் ரொம்ப சங்கடமா அன்னைக்கு வீட்டுக்கு திரும்பி போறாரு. இன்னைக்கு பண்ண முடியலையேன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி, ஜெகநாதா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் சீக்கிரட்டா ஒரு ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தேன், அது இப்பெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு, ரொம்ப கவலையா இருக்கு, அது மட்டும் ரொம்ப பண்ண முடியாதேன்னு சொல்லி தூங்கிடுறாரு கஷ்டப்பட்டு. அன்னைக்கு நைட்டு மகாராஜாவோட கனவுல ஜெகநாதர் வந்து அந்த உருண்டை கொடுக்குறாரு, அது எனக்கு ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு, அது எனக்கு அது வேணும், அதை நிறுத்தக்கூடாது, நீங்க அது வேணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாரு மகாராஜா கிட்ட. மகாராஜா வந்து காலம்புரை எழுந்திருந்து அவர் ஓடி போய் அவரை கூப்பிட்டு, உன்னை நான் ஹெட் குக்கா போட்டுறேன், நீ தான் சமைக்கணும் ஜெகநாதருக்கு, உனக்கு ஒன்றும் சமையல் தெரியாதுன்னு கிடையாது, நீ சமைச்சாதான் அவர் சாப்பிடுவாரு, பகவான் நீ சமைச்சாதான் சாப்பிடுவாரு, நான் நினைக்கிற மாதிரி அவர் சாப்பிடல, நான் அது கொடுக்கக்கூடாது இது கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், அது கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட். அவர் நீ சமைக்கிறது தான் சாப்பிடணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு, நீயே ஹெட் குக் ஆயிடுன்னு சொல்லி அவர் ஹெட் குக் ஆயிடும் பண்றாரு. இவர் வந்து ஐயோ எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத சமைக்கிறாரு. இந்த மாதிரி பகவான் வந்து எங்க பக்தி இருக்கோ அதை என்கரேஜ் பண்ணி அவங்க கூட ஒரு சம்பந்தம் பில்டு பண்ணி பக்தி தொண்டுல பகவானும் பக்தரும் சேர்ந்து இருக்காங்க. So this is amazing pastime of Lord Jagannath. சாப்பாடுடைய பாஸ்டைம் பல பாஸ்டைம், சாப்பிட்றது ஜெகநாதருடைய பிரசாதம் சாப்பிட்றதுடைய பாஸ்டைம். இன்னொன்று வந்து ஜெகநாதருக்கு பலராமனுக்கும் 2 பேருக்கும் இவ்வளவு ஆஃபரிங் எல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, இவ்வளவு நைவேத்தியம் பண்றாங்களே, இவ்வளவு லட்டு காஜா அந்த இந்த ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, நெய்யிலெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்களே, இதெல்லாம் பலராமனும் கிருஷ்ணனும் சுபத்ராவும் சாப்பிட்றாங்களே, அவங்களுடைய வயிற்றுக்கு ஏதாவது கெடுதல் வராதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அம்மா, அவங்களுக்கு கவலை. நந்தி மாதான்னு சொல்லி ஒரு அம்மா, அவங்களுக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு. வயசானவங்க, நந்தின்னா மொட்டை அடிச்சவங்க, தலையில ஒரு சாரி இப்படி போட்டுக்கிட்டு வயசானவங்க அங்க வருவாங்க, ஜெகநாதரை சேவிப்பாங்க. அப்புறம் இந்த பிரசாதம் எல்லாம் அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி இவ்வளவும் சாப்பிட்றாங்களே, இந்த 2 பசங்களும் பலராமனும் கிருஷ்ணனும் அவங்களோட வயிற்றுக்கு என்ன ஆகும்? வயிறு கெட்டு போயிடுமே இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா. நெய்யில் ஸ்வீட் அதெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டா
வாத்சல்ய ரசம், என்னுடைய மகன் சொல்லி நினைச்சுக்கிறார். யசோதாமை மாதிரி இந்த நந்தி மாதாக்கு என்னுடைய மகன் சொல்லி ஜெகநாதர் வயிறு கெட்டு போயிடுமே அப்படின்னு ஒரு கவலை. அந்த கவலையினால வீட்டுக்கு போய் அவங்க கசப்பா இருக்கிற அந்த கீரையெல்லாம் எடுத்து, வயிறுக்கு இது ரொம்ப நல்லது, எவ்வளவு வேணா ஸ்வீட் சாப்பிட்டுக்கட்டும், இதை சாப்பிட்டா போதும் கரெக்டா இருக்கும் சொல்லி அதை எடுத்து ஒரு சின்ன கீரை இது டிஷ் பண்ணி அதை ஒரு பிளேட்ல எடுத்துட்டு வந்து சாரி எடுத்து கவர் பண்ணி உள்ள எப்படியோ பூந்து உள்ள போய் கருட ஸ்தம்பத்து பக்கத்துல நின்று இந்த அம்மா அதை ஜெகநாதா இது சாப்பிடு, நீ உன் வயிறு கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. கொடுக்கும்போது ஜெகநாதர் அந்த டப்புன்னு அந்த பிளேட்ல இருந்து இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துடுறாரு. அங்கேருந்து பார்த்தா பிளேட்ல ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுறாரு. சாப்பிட்டுட்டாங்க பலராம கிருஷ்ணன் சொல்லி சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போயிடுறாரு. டெய்லி இது அப்படியே ஸ்மகிள் பண்ணி உள்ள கேட்ல இருந்து செக்யூரிட்டி பார்க்காம உள்ள டெய்லி கர்ப்ப சம்பத்தில் கொடுத்து ஜெகநாதர் சாப்பிட்ற மாதிரி திரும்பி போய் டெய்லி பண்ணிட்டே வரும். ஒரு நாளைக்கு காத்து கீத்து ஏதோ பட்டு அந்த சாரி இப்படி உள்ள இருக்கிறத பார்த்து அந்த வாட்ச்மேன் ஏய் என்ன எடுத்துட்டு போறீங்க, உள்ள ஒண்ணுமே எடுத்துட்டு போக கூடாது பார்த்துட்டாருன்னு சொல்லி என்னுடைய மகன் இருக்கான் உள்ள, அவனுக்கு அதை கொடுத்தாங்க. யாரு மகன் எல்லாம் சொல்லல, என்னுடைய மகனோ யாரோ எல்லாரும் அந்த பிரசாதம் இடத்துல தான் சாப்பிடணும், உள்ள எடுத்துட்டு போக கூடாது, இது கோயிலுக்குள்ள இதெல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது பரவாயில்ல நான் சின்ன பையன் தானே போகாதீங்கன்னு சொல்லி அவர் பிடிச்சு எடுத்து அதை தூக்கி வீசுறாரு வேஸ்ட் பேப்பர் பாஸ்கெட்ல. போகக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்ல, போக நீங்க. அந்த மாதிரி அவர் பிஹேவ் பண்ணோன்னே அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகி நேராக வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. சகிக்க முடியாம இந்த மாதிரி பிஹேவியர் எங்கிட்ட பண்ணாங்களா, நான் ஜெகநாதர் டெய்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன், மாசம் ஆயிடுச்சு, இவங்க நடுவில் இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு போய் நேர பெட்டில் படுத்து சங்கடத்தை அப்படியே சகிக்க முடியாம தூங்கிடுறாங்க. அப்படியே தூங்கி போகும்போது அவங்களுடைய கனவுல சின்னதா பலராமும் ஜெகநாதரும் கிருஷ்ணரா அம்மா வயிற்று வலிக்குது, நீ இன்னைக்கு அந்த கொடுக்கவே இல்லை, எனக்கு வயிற்று வலிக்குது ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவாங்க. கனவுல இவங்க எழுந்திருந்து ஐயோ ஜெகநாதரும் பலராமுக்கும் அந்த கீரை சாப்பிடாம வயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்லி திரும்பி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு ஓடுறான். அதுக்கு முன்னால மகாராஜாவுக்கு அவருடைய கனவுலையுமே ஜெகநாதர் ஏன் அந்த வயசான அம்மா எனக்கு அந்த நல்ல ஐட்டம் மெடிசன் ஔஷதம் பண்ணி கொடுக்கும்போது நீ ஏன் கெடுத்துட்டு, எனக்கு வயிறு வலி, அந்த அம்மாவை கொடுக்குற இது சாப்பிட்டாதான் எனக்கு நீ பிரசாதம் எல்லாம் சாப்பிட முடியல, நான் பிரசாதம் சாப்பிட மாட்டேன், நீங்க நைவேத்தியம் பண்றதை நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். உடனே ராஜா ஏறி எங்க அந்த நந்தி மாதா, எங்க அந்த கிழவி சொல்லி அவங்க தேடி பிடிச்சு அந்த கிழவிக்கு பெரிய ரிசப்ஷன் தான் கொடுத்து அவங்க சண்டா மேலம் அடிச்சு நீங்க தான் வாங்கன்னு சொல்லி அந்த கீரியை திரும்பியும் பண்ணுங்க, தயவு செய்து பண்ணுங்க, உங்களுக்கு கிச்சனே பண்ணி கொடுக்குறேன் நான் சொல்லி அதை பிரசாதமா நைவேத்தியம் பண்றாங்க. அது இன்னைக்கும் பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணுறது அந்த ஸ்பெஷலான கீரை, நந்தி மாதாவுடைய கீரை. இந்த மாதிரி ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரமை கி